श्री राग महला तीजा घर पहला। श्री राग तीसरे पातशाह शब्द है। पहले घर सुरतार च गाउण दा हुक्म है कीर्तनियां लई। जिस ही की सिर कार है तिस ही का सब कोय। जिस परमेश्वर दी हुक्म रूपी कार सारिਆਂ ਦੇ सिर उपर है ना, सब कोई उसे परमेश्वर दा ही दास है। कहण तो भाव सिरकार भाव सिरकार राजे नूं कहंदे, जिवें महाराजा रणजीत सिंह नूं सरकार आखदे सी। कहने जिस ही की सिरकार है, वो राजिਆਂ ਦਾ राजा परमेश्वर जी की तरफ हो गया। दुनिया विच भी तिसी दा सब कोई दास हो जाता। जिस परमेश्वर की सारी सिरकार है, रैयत उसे दा ही सब कोई है। जिस ही की सिरकार है तिस ही का सब कोई। जिहदी जदों सरकार चलदी हुंदी कहंदे उदों उहदे ही सारे बन जाते हैं। पर इत्थे तां कहंदे असीं तां इउं मंनदे हां कि तिन्नां लोकां विच तेरी ही सरकार है अते तुसीं ही सारिਆਂ दे मालक हो, तुहाडा ही सब कोई है। इउं गुरमुख समझते हैं कि परमेश्वर दी ही मालक ही है सारे पासे। जदों जी करे वो सब कुछ बदल दिंदे ने, मूहरे कोई नहीं बोलदा उन्हां दे। गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए। जिन्हां ने गुरां द्वारे गुरमुखां वाली कार कमाई है ना, सतगुरु दे राहीं गुरमुखां वाले कर्म कीते ने, परमेश्वर की आग्या मन्नी है, उन्हां दे हिरदे दे विच सच्चा जो परमात्मा है वो हिरदे विच ही प्रगट हो जाता है। वाहिगुरू की बख्शिश हो जाती उन्हां जीवां दे उत्ते। अंतर जिस कै सच वसै सच्चे सच्ची सोए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਏ ਹੁੰਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। परमात्मा जदों जी चाहे अंदरली जोत दे राही प्रेरणा दे के जिहदी मर्जी दुनिया च इज्जत बना दिंदा, वो लोकां नूं वैसे ही चंगा लगन लग जांदा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। जिहदी बेइज्जती कराउणी है ओहदी परमात्मा बेइज्जती करा दे। सारी दुनिया वैसे ही उहनूं माड़ा कहण लग जांदी है। क्यों क्यों कहंदे, वो हंकार जो करदा, जिहड़ा निमरता विच रहिंदा ओहदी इज्जत करवा दिंदे ने। सच मिले से न विछड़ है तिन निज घर वासा होए। ਜਿਹੜੇ सच्चे नाम नाल मिल जाते ने, एक मिक हो जाते ने, वो वाहिगुरू नालों कदे विछड़ते नहीं। उन्हां दा अपने स्वरूप रूप घर विच निवास हो जाता। ये स्वरूप रूप अपना अंदर है घर, जिथे आपां पहुंचना वापस। बेमुख बिरती बाहर मुख बिरती जिहड़ी साडी बाहर नूं ज़्यादा जांदी, अंदर कदे वड़ के ही नहीं देखिया, हिरदे दे अंदर बैठ के नहीं देखिया कि हिरदे दे विच साडे की है। मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोय। ये मेरे भाई जिहड़ा वाहिगुरू तो बिना मैनू होर कोई नहीं पाउंदा, ना कोई चंगा लगदा, सिर्फ वाहिगुरू ही चंगा लगदा। नाम तो बिना होर कोई चीज़ पाउंदी ही नहीं मैनू। सतगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिलावा होए रहाओ। सच्चा निर्मल जो वाहिगुरू है वो नाल सतगुरां दे शब्द करके मिलाप हुंदा है। शब्द मिलावा होए, शब्द दे द्वारा सतगुरां दे नाल साडा मिलाप हुंदा है। एक मन होईदा पहला सतगुरां नाल, फिर सतगुरु जी कृपा करके साडा अकाल पुरख जी नाल मिलाप कराउंदे ने। महाराज जी इहने तुहाडा बहुत नाम जपिया, इहदे ते बख्शिश करो। अकाल पुरख वाहिगुरू निर्गुण स्वरूप उस जीव ते फिर कृपा करदे ने, नाम जपाउंदे ने, अपना किरपा करते हैं, प्रकाश बख्शिश करते हैं, उन्होंने विश्राम दे के कहते हैं। शब्द मिलै सो मिल रहा जिसनों आपे ले मिलाए। हुण जिहड़ा गुरां दे शब्द विच मिलिया होया वाहिगुरू नाल मिल जाता है, हर वक्त मिलिया ही रहिंदा है। पर कहते हैं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कि गुर शब्द नाल वो मिलदा जिन्हों परमेश्वर आप किरपा करके मिला लैंदा। असल तां किरपा उन्होंने आप ही करनी है। साडियां तां उदा तरले बेनतियां ने, मिन्नतां ने, बाणी पढ़ी जाओ, सेवा करी जाओ, नाले असीं देखते रहने कि कदों मिलाउणगे, कदों किरपा करनगे। कहंदे ये तां भाई उहदी मर्जी हुई है। अपनी कोई सियाणप, कोई चतराई जां कोई जी मैनूं इन्ने साल हो गए जी, ये गल्लां नहीं उत्थे चलदियां। इन्ने साल हो गए इत्थे कई जन्मां दे रुले फिरदे, कई नहीं मिलदे उन्हां नूं।
ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਭ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਤਾ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਡਾ। ਆ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਾਉਣਾ? ਐਡੀ ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਤਕੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਵੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਉਹ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਆਂ ਚਿਣਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨਾ ਗਈ, ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ।
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਓ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਔਰ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ। ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮੇ ਹਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਧੰਨੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਹਿ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਝੜੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਬਾਦ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬੇਅਰਥ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ। ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬੜੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੁਤਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਉੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਭਵੀ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ। ਸੋ ਮਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੁਝਈ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬੁਝਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਲਾਈਟ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਝਈ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤ ਬੁੱਧ ਭਵੀ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖ 84 ਭਰਮ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਆਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਵੱਲ ਬੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭਟਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗਾਖੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਵ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ, ਉਹੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸ ਕੇ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਨ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰਹਿ, ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੀ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਥਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰਹਿ, ਮਤ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਪੂਕਾਰ। ਦਲੈਂਕੜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪੁਕਾਰ, ਇਥੇ ਪੂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਕਾਰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖ 84 ਜਿਨ ਸਿਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀਆ ਮਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਪੌਣ ਸੁਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਵਸਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਐ, ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰਮਤੀ ਸਾ ਲਾਹੇ ਸੱਚ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਤਾਸ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਾਗ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼, ਨਾ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੇਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਿਖਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਿੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾ
ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾ ਹੀ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਨਰੰਗੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ। ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ 4 ਪੈਸੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਜਿਉਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਔਗਣਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਵਸਦਾ। ਔਗਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਖੇਮਾ ਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਮ੍ਰਿਦ ਸਤ ਬਚਨ ਤਪ ਦਾਨ ਸੀਲ ਸੌਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਧਰਮ ਲਿੰਗ 10 ਜਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਾਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੂਰ ਝੂਰ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਸ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗਿਆ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਿਆਂ 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 ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਕਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੁੰਭੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਅਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਢਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਜਦ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀਵ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਗ ਖਿਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਗੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਪੈਰ ਦੇ ਤਿਲਕਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸੂਈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ,
ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਰੀਸ ਬਰੀਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਬੁੱਲ ਹਿਲਾ ਲਏ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੀਸੜ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਏ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਰੂਹ ਹਰ ਦਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰੇ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਾਓ ਬਈ।